اسٹریم عدنان بھائی کی ہے. عدنان بھائی کی ہے. ہاں او ہو عدنان بھائی کی ہے. عدنان بھائی آپ بخیر ہیں؟ بخیر راگ عدنان لے بھائی جی، ہیں بخیر کیا؟ راگ لے. بالکل نہیں سر. جی ہاں جی کیا میں کہیں کہہ گے؟ رہا تھا کہ میں ابھی بات ہوئی تھی کچھ روز قبل، 2 روز قبل غالباً ایڈم بھائی سے. ہوں. تو میں ایک عالم دین ہوں اور نیا ارے نیا واہ. ایکس مسلم ہوں. اس کے لیے آپ لوگ سواگت نہیں کریں گے ہمارا پانڈے جی کا؟ ارے باپ رے اچھا باپ. آپ بھی ایکس مسلم ہو گئے؟ ہاں جی عالم دین. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر، یار مبارک ہمارے مبارک. ہمارے ساجد بھائی کے لیے تالیاں ہو جائے یار. شکریہ بہت شکریہ، زبردست. تشکر تشکر. تو ساجد بھائی کچھ آپ عالم دین ہے تو کوئی حدیث پڑھ کے سنا دے یا کوئی ٹف ٹیسٹ ایسا بتائیے کہ ہمارے بہت سارے ابھی دیکھیے 8,000 لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یعنی کئی سارے علماء بھی ہم کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. تو اگر ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ بندہ جو ہے آ کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے، تو آپ کیا ایسا پیش کر سکتے ہو کہ ان کو یقین آ جائے کہ آپ عالم تھے پہلے؟ ہاں جی، جیسے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے نا، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہوں. ہے. تو ہوں. اس کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے اسوہ حسنہ ہے، اگر کیا ان کی جو انہوں نے باتیں بتلائیں ان کو ہم لوگ فالو کریں تو ہمارے گھر والے فالو کرنے دیں گے؟ اسوہ حسنہ ہے واقعی حقیقتاً؟ ہوں. بہت سارے سوالات ہیں ہمیں. ہوں. میں نے حارث سلطان بھائی کو قریب بہت پہلے سنا تھا، غالباً 2018 میں، ہاں 2018 میں. تو ہوں. تب اس کے بعد پھر فیس بک پہ ایک چینل دیکھا میں نے، ورڈ آف ایتھسٹ، ملحدوں کی ہوں. دنیا. اس میں ہوں. شمولیت اختیار کی. پھر میں تذبذب کا شکار تھا کہ کیا ہے کیا لوچا ہے. ہم کو بہت ہوں. ایک سے مسلم بنانے میں بہت بڑا یوگدان اولیاء کرام کا رہا ہے. میں اولیاء کرام سنی کا؟ ہاں جی جی ہاں صحیح بات ہے بھائی، صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں. ان کی جو کراماتیں ہیں، اور ہوں. یہ ہے نا منصور حلاج وغیرہ انا الحق کا نعرہ دینا، میں ہاں. خدا ہوں، برابر ہے. منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. ہوں. تو انا یہ سب الحق. باتیں. جی جی انا الحق، اچھا اٹھے گا انا امام الحق کا صاحب، نعرہ. ایک منٹ، ہمارے عالم صاحب کو تھوڑا کھل کے اچھے سے اپنی بات رکھنے دے، بیچ میں کوئی نہیں ٹوکے گا. جی جی ساجد صاحب بولتے رہیے آپ. ہاں تو اصل میں جس گھرانے سے بلونگ کرتا ہوں اس میں ہمارے صرف گھر میں ساحل بھائی 32 عالم ہیں. 32 32؟ یا ہوں. میں بھی عالم، میرے والد بھی عالم، دادا حضور بھی عالم، بڑے ہوں. والد صاحبان ہیں وہ بھی عالم دین ہیں. ہوں. اور اسی میں پرورش پائی. آنکھ کھلتے ہی ابجد ہوا جھوتی کلمہ سافر یہ سب ساری حروف ابجد اور پھر حروف مقطعات وغیرہ یہ سارے سیکھنے پڑے. ہوں. اور پھر اولیاء کرام سے رغبت بہت زیادہ، ہوں. حنفی سنی عقیدہ، سعید عقیدہ سنی سے. ہوں. اور بریلوی دیوبندی اس طرف رجحان نہیں تھا، ہے نا. ہوں. پھر ہوں. اس کے بعد میرا رجحان گیا، میرے کچھ دوست ہو گئے دیوبند عقائد کے. ہوں. جب میں فارغ ہوا 2014 میں میری فراغت ہوئی تھی، تو جب فارغ ہوا تو دیوبند عقائد میں شمولیت اختیار کر لی. تو مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ یہ چادر گاگر ہے اولیاء کرام پر، یہ کہیں نہ ہوں. کہیں دل کو کھٹک رہی تھی. ہوں. اور اولیاء کرام کی جو کراماتیں ہیں اور ان کا میں تہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ ان کو ان لوگوں کی وجہ سے مجھے بدلنا پڑا دھرم کیا ہوں. مجھے چھوڑنا ہی پڑا گاڈ کا کانسیپٹ. ہوں. جی پھر اس کے بعد پاکستان کے ایک عالم دین ہیں مرزا انجینئر. ہوں. جی جب ان کی تقاریر وغیرہ سننی شروع کی تو ہوں. اتنے لاجک طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے تھے کہ ہم کو یہ جو حنفی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک، مالکی، حنبلی، یہ چاروں غلط لگنے لگے. پھر ہوں. امام مسلم نے امام بخاری سے جو اختلافات کیے، پھر اس پہ غور و فکر شروع کیا کہ یار اتنے بڑے بڑے اماموں کے درمیان تضاد رہا ہے ہوں. اور ہم لوگ صرف یہ سنتے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا ادب کرو. لیکن جیسے رفع یدین کے متعلق ہوں. حدیث رسول میں آتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ رفع یدین کیا، اور ہم لوگ رفع یدین سے نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو پڑھتا تھا اس کو بہت کیا کہتے ہیں اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس کی ہوں. نماز نہیں ہوں. ہو رہی. حالانکہ حدیث رسول میں ہے کہ رفع یدین کے متعلق حدیثیں ہیں، بغیر رفع ہوں. یدین کے نہیں ہیں. تو یہ سارے اشکالات آتے گئے امام اعظم کے متعلق، لیکن خاموشی ہوں. اختیار کی کہ شاید کیونکہ علماء کرام سے جب پوچھتے تھے اپنے گھر میں خود ہی ہم لوگ جب پوچھتے تھے کہ امام اعظم نے ایسا کہا اور امام شافعی کے نزدیک دوسرا قول ہے، تو گھر والے ہوں. کہتے تھے ارے بیٹا ابھی تم لوگ اس چکر میں مت پڑو، آپ کی فہم وہاں تک نہیں ہے نا. او ہو تو ایسے ہو. سمجھا دیتے ہوں. تھے.
تو میں مفتی تو ہوں نہیں, ہاں بس فراغت ہو گئی, تو ابھی ہوں، اتنی نالج رہتی نہیں ہے نا, تو یہ لگا کہ ٹھیک ہے یہ مفتیان کرام کا کام ہے. اور جب اولیاء کرام کی کوئی کرامتیں سنتا تھا تو اس پہ میرا شروع سے ہی ایک سوال جواب کرنے کا طریقہ رہا ہے. تو گھر ہوں، میں ہی پوچھ لیتا تھا بڑے والد سے یا اپنے والد سے, تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ دیکھیے اولیاء کرام کا جو کانسیپٹ ہے نا اس پہ آپ فقہی نظر سے مت دیکھیے. ہوں، وہ ایک خدا نے ان کو ایسی قوت عطا کی ہے کہ وہ چلتے ہوئے لوگوں کا ذہن تبدیل کر دیتے ہیں. ہوں، بس اسی طریقے سے میں دیکھتے دیکھتے منصور حلاج ہیں, یہ ہے بالکل جیسے کہ ایک علامہ جامی وغیرہ کا شعر ہے, اور کس کا شعر ہے کہ جب وہ سنانے کے لیے گئے قبر رسول پہ تو ہاتھ باہر نکل آیا, حضور نے ان سے ہوں، ہاتھ نکال کر کے مصافحہ کیا. ہوں، اور رابعہ بصریہ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ حج کرنے گئے جنید بغدادی تو ہر 2 قدم 4 قدم پہ نفل نماز ادا کرتے تھے. جب وہ جنید بغدادی کعبۃ اللہ میں گئے تو کعبۃ اللہ اپنی جگہ نہیں تھا, تو ہوں، آواز آئی, ندا آئی, جنید بغدادی نے پوچھا یہ کعبہ کہاں ہے, تو ندا ہوں، آئی کہ وہ تو رابعہ کے استقبال کے لیے گیا ہے. تو کعبہ او اپنی ہو جگہ ہو سے اٹھ ہو، کے چلا جانا رابعہ کے استقبال کے لیے, ہوں، رابعہ بصریہ. پھر یہ سب خیالی پلاؤ تب لگنے لگی جب وہ مرزا انجینئر اچھا وہ کے خطابات جو کو میں نے رابعہ سننا بصری شروع ہیں, کیا. جو رابعہ بصری ہیں, جی اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود وہ آدھے درجے پہ ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے. جی وہ بالکل, پورے ناقص العقل کہیں گے نا, ناقص ہاں العقل کہیں گے انہوں. وہ پورا درجہ نہیں انہیں ملا. سو اسلام میں ایک ہی عورت ہے جو کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیا لفظ ان کے لیے یوز ہوتا ہے, اس کے درجے میں فائز ہیں. نبی تو وہ پھر بھی نہیں تھی, اور مریم، پھر بھی حضرت مریم. نہیں ناٹ مریم, یہ جو ہوں، اماموں کو مثلا داتا صاحب کو دیا جاتا ہے, اجویری صاحب کو دیا جاتا ہے رتبہ, یعنی اس کے بھی وہ آدھے رتبے تھی کیونکہ وہ خاتون تھی, حالانکہ خانہ کعبہ ان کی زیارت کو گیا ہوا ہے, ہوں، تو بھی وہ آدھے جی درجے جی پہ ہیں. ولیہ تھی, ہاں ولیہ تھی. آدھی ولی تھی, آدھا ولی تھی, جی ٹھیک ہے, پورا ولی وہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ خاتون تھی, حالانکہ ان کا رتبہ اتنا رتبہ تھا کہ ان کے اوپر بادل ہمیشہ سایہ رکھتا تھا, پھر بھی آدھے جی رتبے جی پہ تھی. صاحبان کرتا تھا. ہاں آدھے بھائی رتبے یہ پہ. حضور نے کہہ دیا ہے, محمد نے کہہ دیا ہے, محمد صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں, من اکثریت جہنم میں عورتوں کی پائی ہے, تو پھر ہمیں ہوں، تسلیم کرنا ہے مسلم ہوتے ہوں، ہوئے, ہمیں دماغ تو بالکل. لگانا نہیں ہے. ہوں، صرف یہ عائشہ کی یہ باتیں اور ابو طالب کی بات, ابو طالب کے اوپر بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے. اچھا دیکھیے محمد صاحب کے والد عبداللہ, یہ تو حضور کی جب ولادت ہوئی اس کے پہلے یہ فوت ہو گئے تھے, پھر ہوں، اس پر بھی یہ لوگ اجماع کرتے ہیں نہیں وہ بھی مسلم تھے. کیسے مسلم ہو ہوں، جائیں گے, وہ تو ایمان لائے ہی نہیں. صحیح بات ہے. ایک دم صحیح بات ہے یہ. پھر ابو طالب, چچا ابو طالب کے بارے میں بتایا گیا کہ پرورش تو کی, لیکن جب ہوں، آخر عمر میں ان سے کہا گیا کہ آپ محمد صاحب وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ ایمان لیتے آئیے, تو ابو طالب نے یہی کہا کہ نہیں میں اپنے لات و عزا منات یا پھر اپنے جو پروج رہے ہیں, ہوں، اسلاف رہے ہیں, ان کے دن پر میں اپنے آپ کو اختتام کرتا ہوں. ہوں، ابو جہل اور وغیرہ جہاں پہ موجود, نہیں ابو جہل نہیں تھا, ابو جہل کی تو موت ہو گئی تھی, ہوں، ابو الحکم جس کا نام تھا, ان لوگوں نے ابو جہل کہتے. تو اس طریقے سے, اور اہل سنت والجماعت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب مسلم تھے, جیسے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہوں، اسلام لائے اور ان کو مسلم کہا جائے. تو یہ سب اعتراضات مجھ پر تھے, میرے خیالات میں تھے. پھر میں دیکھنا شروع کیا, پھر اس کے بعد میں نے انڈی ٹی وی شاید آپ لوگ آئے تھے نا لائیو, انڈیا ٹی وی یا این ڈی اس ٹی میں وی, انڈیا ٹی وی، انڈیا ٹی وی. ہاں انڈیا انڈیا ٹی وی اس پہ. اچھا مزیدار بات یہ بھی ہے نا کہ جب انڈیا ٹی وی پہ آپ لوگ آئے تو آپ جو وہ لنک تھا, اس کا لنک ہمارے گھر کے گروپ ہیں جس میں علماء کرام ہے, صرف گھر کے, اس ہوں، پہ وہ لنک آیا, میرے بڑے پاپا کے لڑکے نے, بڑے والد صاحب کے لڑکے نے اس پہ ہوں، شیئر کر دیا, ارسال کیا. تو ہوں، سبھی نے کھول کے دیکھا, میں نے بھی کھول کے دیکھا, تو میں نے اسی پہ کمنٹ کیا کہ یہ مولانا حضرات مدلل جواب نہیں دے پائے, متاثر نہیں کر پائے. ہاں، تو پھر ہاں دوسرے دن والد صاحب سے ملاقات ہوئی, بیٹھے تھے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو والد صاحب نے ہم سے کہا کہ ایسے ایسے مولانا کو بلا ہی لیتے ہیں کہ یہ لوگ جوابات نہ دے پائیں بالکل ہلکے پھلکے. تو پھر من سوچ رہا تھا والد صاحب میں آپ کے سامنے ہوں, میں بھی ایک سے مسلم ہوں.
जिस दिन हकीकत आया हो गई मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। हाय गाइस, ये आप देखिए, सबसे पहले तो हमारे इमाम साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स, और जितने लोग देख रहे हैं वो इमाम साहब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़े। और दूसरा, आप लोग देखिए कि ये जो मूवमेंट है वो इतना जबरदस्त तरीके से इसका काम चल रहा है कि जो उलमाए दीन है, जो आलिम है, जो यानी फरागत उनको मिली है, मदरसे में पढ़े हैं, उनके दिलों में भी ये असर कर रहा है और वो भी बाहर निकल रहे हैं। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जो हमारे साथ साजिद साहब जुड़े हैं, इन्होंने बताया कि इनका जो पूरी फैमिली है इसमें कई सारे उलमा हैं, लेकिन ये जब इन्होंने अपना दिमाग लगाया, सोचा, इख्तिलाफ को देखा, कई सारे इख्तिलाफ है सुन्नियों में, शियाओं में, और उसके बाद बहुत सारी चीजें जब इनके जहन में आई और इन्होंने हमारे चैनल्स भी देखे तो वो पुख्ता होती गई वो डाउट्स, और बिल आखिर ये बाहर निकल गए। ये असर हो रहा है हमारे मूवमेंट का। साजिद साहब, आप जो हमारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं चैनल को या वीडियोस को, उनको क्या आप मशवरा देंगे? मशवरा तो मैं यही देना चाहूँगा कि ठीक है आप मुस्लिम हैं, लेकिन अपनी जान की खातिर, इज्जत के खातिर, आबरू की खातिर, ठीक अपने आपके जहन के मुतालिक कि अपनी ज़बान को अगर गंदी नहीं करना चाहते हैं या कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन बस इतना सीरियसली मत लीजिए इस्लाम को। आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, धंधे पे ध्यान दीजिए, कारोबार पे ध्यान दीजिए। इतना सीरियसली ना ले कि सब कुछ छोड़ करके आप इस्लाम के पीछे पीछे लगे। ये महशर और ये रोज़े क़यामत, ये दज्जाल, ये याजूज माजूज, दाबतुल अर्ज़, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। मैं महदी, इमाम गायब, इमाम ज़माना, ये कुछ नहीं आने वाले। आपकी तकदीर और आपके हाथ में तभी तक है जब तक आपकी उम्र है 60 साल 70 साल। इंजॉय कीजिए। अच्छा साहिल भाई, मैं एक बात और बताऊं कि मैं इमाम भी हूँ, नमाजें भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, लेकिन जुमा नहीं पढ़ाता मैं अभी, है ना। जुमा की नमाजें कभी कभी वालिद साहब नहीं रहते तो मैं उनकी इमामत कर लेता हूँ, लेकिन अभी खुतबा वगैरह या तकारीर करने से इज्तनाब करता हूँ। अभी वालिद साहब हैं तो अच्छा ये है ना कि जब से आप लोगों ने लाइव आए थे इंडिया टीवी पे, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल तर्क कर दिया इस्लाम को। और फिर ये करता हूँ कि जुम्मा के दिन मैं 5 वक्त नमाज पढ़ाता हूँ, वो मेरी मजबूरी है। लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, एक मुस्लिम के पीछे, मुल्हिद के पीछे, एक काफिर के पीछे नमाज पढ़ते हैं और मेरी क़िरात बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है लोगों की नज़र में। अब मेरी क्या है तो और थोड़ा बहुत हाफिज़ कुरान भी हूँ 7 पारे का। और दूसरी बात ये कि जुम्मा के रोज़ मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, जुम्मा के बहाने, क्योंकि उस दिन मुझे बचना है, उस दिन मुझे नमाज पढ़ानी नहीं। उस दिन मैं थोड़ा जाता हूँ पहाड़ की आड़, हाँ पहाड़ की आड़ में जाता हूँ, नदी किनारे बैठ के, वो फिर किंगफिशर चलती है ना, क्या बता या फिर बडवाइजर या किंगफिशर, वल्लाह वो सब सही है भाई जी। सब चकाचक भाई। और अल्लाह जो है वो बचा भी नहीं पा रहे, अल्लाह बचा भी नहीं पा रहे, मोमिनों की नमाज पूरी जाया हो गई। मैं वहीं पे बोल रहा हूँ ना, ऐसे बहुत लोग हैं भाई जैसे ना, जो हिम्मत की आके बोलने की, समझे, ऐसे मैं वहीं बहुत पे लोग रहता हूँ। जो जब लेकर के किंगफिशर या बडवाइजर लेकर बैठता हूँ तो शायद सोचता हूँ कि कोई फरिश्ता आ जाए, मेरी अजल अभी वाक़ हो जाए, शायद बोतल हाथ से बोले क्या पी रहा है, हराम चीज पी रहा है। हाँ, और वो कहते हैं ना टाट में लपेट करके बदबू छोड़ते हुए मेरी रूह निकल जाए, शायद देखिए इत्तेफाक हो जाए। ताहत निगाह फरिश्ते रहे अजाबात के, फिर मैं चीखता चिल्लाता रहूं, काश मेरी रूह को वापस लौटा दिया जाए, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, लेकिन ऐसा हो गया। किस गफलत। अच्छा, लेकिन साजिद साहब, फिर तो लोग अभी जैसे मोमिन भाई है वो तो ये कहेंगे कि आप बडवाइजर और ये किंगफिशर की वजह से इस्लाम छोड़ा आपने। अरे नहीं, ऐसी बातें नहीं है भैया। अगर आप कहेंगे तो मैं किंगफिशर भी छोड़ दूंगा, जिस तरह अल्लाह को छोड़ा, मोहम्मद को छोड़ा। हाँ नहीं, अगर उसके सामने कोई साबित आ गया, कुछ प्रूफ आ गया उनके सामने, नहीं तो भाई छोड़ देंगे, बियर भी छोड़ देंगे, बराबर ना। नहीं, ऐसा है ना कि किंगफिशर पीना, दारू पीना या ये सब पीना अच्छी बातें भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हराम कर देना और इसकी इतनी नकाहत से देखना, ठीक है। अगर जैसे कि मेरी उम्र ऐसी है कि मैं अभी बाप नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा पिएगा मैं उसको मना करूंगा, बेटा ये अच्छी बातें नहीं है ना, उस हद तक। लेकिन उसे कत्ल कर दिया जाए या उसको कोड़ों की सजा दी जाए, यहाँ तक भी सही नहीं है ना। सही बात है, ये शिद्दत पसंदी बहुत है इस मजहब में। हाँ, शिद्दत पसंदी नहीं होना चाहिए ना।
अच्छा साहिल भाई, एक सवाल हाँ मेरा खान इनसे भाई। है, इमाम साहब, तो जो अपने इंडिया के मुसलमान जो इस्लाम फॉलो करते हैं और अफगानिस्तान के जो फॉलो करते हैं तालिबान लोग, तो दोनों में सच्चा इस्लाम आपके हिसाब से कौन सा इस्लाम सच्चा है? मतलब हाँ कौन मेरे सच्चे हिसाब मुसलमान है? सच्चे मुसलमान तो तालिबानी है, वो मर हम्म। मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो अंधे सही बसते सही। हैं, वो जिस तरह हम्म। उनके रसूल ने किया उस तरह वो करते हैं, गर्दन अलग डायरेक्ट, ठीक है, फॉलो करते हैं। यहाँ वाले तो हाँ 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 मिलकर नल्ले रहते हैं, मुसलमान मुस्लिम भाई, ये दूध हिंदू पाओ मुस्लिम भाई मुसलमान भाई, लोग हैं सभी लोग। है ना, हिंदू मुस्लिम समझे भाई भाई भाईचारा है, हमारे समझे क्या नबी ने बोल- ऐसा कहा, हमारा धर्म सबको सिखाता है। मुस्लिम क्या कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हाँ ऐसा मुसलमान यहाँ के कहते हैं। लेकिन वहाँ वाले जैसे बोको हराम है नाइजीरिया वाले, तो वो शिद्दत हम्म। पसंद है, शिद्दत पसंद है जैसे उनके नबी थे, वो है ना, मोहम्मद वो साहब उस कहते हैं तरीके मजहब बैर रखना नहीं सिखाता, मगर मजहब 12 बोर रखना सिखाता है। से। जी जी जी। अच्छा साहिल भाई, ये मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो अरे मैंने, हाँ क्या भाई, एक कंग्रेचुलेशन। एक पत्ता खोलते जा रहे हैं आप। अरे अरे खोलता रहूंगा तो हाथ में आ जाएगी लोगों के। कंग्रेचुलेशन तो बोल दीजिए, बड़ी खूबसूरत है वो। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन भाई, भाई। कांग्रेचुलेशन। हाँ क्योंकि स्ट्रीम वो भी देखती है। अच्छा, तो अरे वाह। हाँ। अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे अपने इस्लाम वाली है कि दूसरे धर्म की है? अरे भाई जान, आग लगा दिया आपने, वही तो मैं बताने जा रहा था, सुकूत इख्तियार करें। अच्छा। तो हाँ। तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शुरू में मैंने उसको बताना शुरू किया कि देखिए ऐसी बातें वैसी बातें अपने तक महदूद रखना। भाई अभी भी डर लगती है, कोई मेरी आइडेंटिटी छुपा के आना पड़ता है, नाम तब्दील करके आना पड़ता है। तो मैंने हम्म। बताया शुरू में, तो उसने तजब्जब का शिकार हुई और कहा कि नहीं साजिद तुम गलत जा रहे हो, बहुत गुनाह पड़ेगा। अच्छा 2 महीने के बाद इतना कन्वर्ट हो गई कि डायरेक्ट माँ बहन की गाली देने लगी। मैं तो इतना करता हूँ, मैं परहेज करता हूँ। हाँ, मैं हाँ, आलिम दीन होने के नाते मैं परहेज करता हूँ, लेकिन अब वो फटते हाँ। खुल जाती है आज वो इस्लाम का नाम मोहम्मद का नाम लेने पे। ओ तो बाप रे बाप, चलो ये मुझे आपके लिए बहुत बड़ा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन के जो आपकी गर्लफ्रेंड है, कम से कम वो भी इस जंजाल से बाहर निकल गई है। जी 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 बिल्कुल निकल गई है, और मैंने किसी और लोगों को सिर्फ डायरेक्ट बताना मुनासिब नहीं समझा कि उसमें खतरा है। और हम्म। नहीं नहीं नहीं, नहीं अपनी भाई, इसलिए जैसी सेफ्टी मैंने का तुम्हारी उसको बहुत गाड़ी चल कैजुअल ख्याल रही है रखा ना, रखना। कि जैसी जी तुम्हारी गाड़ी चल रही है, नमाज वमाज पढ़ा के वैसे चलने दो हम्म। भाई, बाकी आंख खुली रखो, दिमाग खुला रखो बस। समझे इसीलिए क्या? ना भैया मैं नमाज भी पढ़ा रहा बाकी हूँ। सब चालू रहने और दो शो के लिए बस। ये मुसलमान बाकी मकतब के के, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे ही है भाई, खाली शो के लिए जाते हैं नमाज में बस। बाकी अंदर हाँ से लेकिन हाँ। अभी बोलने की हिम्मत कोई करता नहीं है भाई। अरे नमाज समझे भी, एक नमाज दोस्त। कौन सी दुरुस्त है? पर पूछा तो सही, वो मुस्लिम से पूछे कौन सी नमाज दुरुस्त है। अच्छा वो देवबंद अकायद पे कहते हैं कि नाक के ऊपर बांधना है, अहले हदीस कहते हैं नाक के ऊपर बांधना है, सीने पे बांधना है हाथ को नमाज में, वरना नमाज नहीं होगी। और हनफी एक कहते पैर हैं कि इधर नहीं, रखने नाक का, के नीचे बांधना है। एक पैर इधर रखने का, एक पैर इधर भी रखने का है ना, दूर दूर पैर रखने के, हाँ नजदीक रखने के पैर। कई एक तरीके से भाई, कौन सी नमाज दुरुस्त है? हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, माथा रगड़ रगड़ के काला कर लिया है बिलाल हबशी की तरह, तो वो क्या फालतू रहेगा, चला जाएगा? भाई वो माथा रगड़ रगड़ के जो काला मसा आता ना भाई, वही कब्र में रोशनी देने वाला है, उसमें अरे लाइट वो निकलेगी रोशन भाई। देगा। हाँ भाई, हालांकि वो उसमें मोहम्मद लाइट फंगल निकलती है, ऐसा इन्फेक्शन सुना है। है। अपनी गर्लफ्रेंड की जबान में अगर हम बोलते तो गांड से भी रोशनी निकली, लेकिन क्या बताएं कि तौबा तौबा तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा साजिद भाई, कुछ एक यार बेहतरीन आवाज में अजान सुना दो यार हम सबको, जमाने से अजान सुने की नहीं है। असल में भाई सुनो सुनो सुनो, वाल- सुनाने के पहले एक मैंने बात सुनो भाई। मैंने कुछ हम्म। जी अजान के टाइम पे शैतान भाग जाते हैं, अगर शैतान, अगर अपन शैतान है भाई तो अपन सब भाग हाँ जाएंगे भाग अजान जाएंगे। सुनते के साथ। बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल, भागे तो ये भाई, भाई मजा आ मैटर जाएगा। ये। तो हाँ भाई, फिर सुना अजान दो का भाई। मुतालिक है ना, नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा, ये सारे तो मुझ में जमा है, मेरा शैतान कब भागेगा मैं देखता हूँ। पहले ठीक है, अगर अजान, अच्छा अगर अजान की जगह मैं कोई अ, सूरा अ, सुना दीजिए। हेलो, साजिद भाई की फालतू में आवाज चली भागते हैं गई है। अजान, अजान से हाँ फालतू में जा भागते रही आवाज, हैं। हाँ आवाज साजिद जा भाई, रही है मेरी? आ हाँ रही अरे है, यार। बताइए। अच्छा सूरा चलिए, सुना कोई दीजिए। सूरा सूरा को तजवीज़ करें, जैसे कि सूरह रहमान, ये हाँ सूर्य रहमान, जबरदस्त। भाई सब सूर्य शैतान रहमान चुप बहुत हो गए लंबी नहीं हो लगता है। जाएगी क्या? नहीं नहीं, कुछ आयत है भाई, अभी पूरा आधा घंटा लग जाएगा फिर। हाँ, वही बोल रहा हूँ। साजिद भाई की आवाज जो है वो बंद हो जा रही है, मेरे ख्याल से शैतान जो है वो हावी होते जा रहा है। अर्रहमान।
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میری آواز نہیں جا رہی کیا ساحل بھائی؟ نہیں آ رہی تھی, ابھی آ رہی ہے, بتائیے. ارے کب سے میں پڑھا. اچھا اچھا سورہ رحمان کے بارے میں کہہ رہے تھے. جی ہاں شیطان مردود پر لعنت ہو سالہ مجھ کو بہکا رہا تھا. جی سنائیے. چلیے شیطان مردود سے پہلے میں دعا مانگتا ہوں, پھر مجھے بہکانے کی کوشش کرے. ابھی بہکائے گا. ہاں دیکھو بہکا دیا. ٹھیک آ گیا. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز پراپر جا رہی ہے نا؟ بالکل بہت زبردست, بہت عمدہ. جی پھر آپ لوگ پہلے میری آواز کا بھی, پھر سورہ رحمان کا بھی. جی بالکل. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حق ہے یار, حق ہے یار. جو باقی مولوی حضرات ہے, تم کیا بنو گے یار مولوی. دیکھیے یہ ساجد بھائی کیا قرت, آئے ہائے 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 ہائے, بہت عمدہ یار, بہت زبردست. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو نان مسلم ویورز ہے ان کو اس کی اہمیت نہ پتا ہو, لیکن جو مومن ویورز ہے وہ اس کی اہمیت بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھے سے اگر قرت کر سکتا ہے تو اس کی بہت ویلیو ہے, بہت ویلیو ہے. بہت زبردست یار ساجد بھائی, بہت زبردست. سورہ رحمان سے کرونا بھی بھاگ جاتا ہے بھائی. ہاں پاکستان کے ہاسپٹلوں میں علاج ہوتا ہے, سورہ رحمان کی سورت سنائی جاتی ہے پیشنٹ کو, کرونا پیشنٹ کو, اور ان سے علاج ان کی ٹھیک کیا جاتا ہے ان کو سورہ رحمان. جی میں نے سنا تھا کہ وہ دل کے امراض میں جو شکار ہوتے ہیں, دل کے مریض ہے نا, تو ان کے علاج کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت وہاں پہ لگائی جاتی ہے اور دل کے امراض جتنے ہوتے ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی اصل موسیقی میں وہ جاذبیت ہے تو قرآن میں جاذبیت نہیں ہے, تو موسیقی میں جاذبیت ہے. صحیح بات ہے. وہی ساجد بھائی, وہی ہم کئی ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ امام جو ہے وہ اچھے سے نہیں پڑھتا, وہاں نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو اصل جو جادو ہے, اصل جو اٹریکشن ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ پڑھنے والے کے اوپر ہے. صحیح بولے بھائی. ابھی کسی عام آدمی کو بلا لیجیے, بھیڑا کے طرح بھاں بھاں چلانے لگے گا, اور کسی اچھے قاری کو بلا لیجیے, قاری شریم کو, لگتا ہے کہ واہ کیا کہا ہے. اگر اسے اوم نمঃ شوائے بھی کہلوائیے پیاری آواز میں قاری شریم امام کعبہ سے, وہ بھی اچھا لگے گا. ہاں صحیح بات ہے. پھر میں سانگ وغیرہ بھی گاتا ہوں. اب تو بھکتی وغیرہ کا سانگ گا لیتا ہوں, جس میں دل ہمارا لگتا ہے نا, ندی کے کنارے بیٹھتا ہوں وہ بڈوائزر لے کر, پھر ایسے ہمارے پر وہی نازل ہوتی ہے نا ساحل بھائی, ایسی وہی نازل ہوتی ہے, پھر میں کیا بتاؤں. شعیب احمد کہہ رہے ماشاء اللہ یار. ہمارے میں چاہوں گا ساجد بھائی, میں چاہوں گا کہ جو ہمارے مسلم ویورز ہے
उनको आपकी किरत कैसी लगी, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, बिना मतलब ये जाने ये समझे कि ये एक्स मुस्लिम है, आप सिर्फ ये बताइए कि इनकी किरत आपको कैसे लगी, सूरह रहमान की जो तिलावत इन्होंने की है, आप उसके बारे में बताइए ताकि हमारे साजिद भाई की भी हौसला अफजाई हो जाए। मोहम्मद भाई कह रहे जजाक अल्लाह। शुक्रन हाँ कबीरा। हाँ, जजाक अल्लाह अच्छा एक बात खैरन व बताओ, अहसनुल जजा। साहिल भाई इनको पूछो कि इन्होंने खाली ये कुरान का एजुकेशन लिया है कि दुनियावी एजुकेशन भी आपने किया है कुछ? नहीं हाँ भाई, ये यही भी। यही यही मुझे असल में इस्लाम से फिर इतनी ज़्यादा चिढ़ क्यों होने लगी कि वो जो मैंने 14 15 20 साल मैंने इस्लाम को दिया, और एजुकेशन पे उर्दू तलफ़ुज़ की अदायगी में, चाहे अरबी में, चाहे फ़ारसी में, हम्म। अगर वो मैं दुनियावी एतबार से साइंस से या बायोलॉजी लेता तो मैं आज क्या होता? सारी ज़िंदगी सही बात खसारे है। में। आज बस बस अफ़सोस, यही पूछना था आपको मेरे को बस। हम्म वो ज़िंदगी खसारे में चली गई। आज मैं क्या करता हूँ, लड़कों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, उससे पैसा मिलता है, ठीक है, और कुछ और भी ज़रिया आमदनी है जो मैं खुल के बतला नहीं सकता वरना आइडेंटिटी में दिक्कत आएगी, तो नहीं वो नहीं करता हूँ मैं बताइए। वो काम। हम्म हाँ, लेकिन ऐसा काम नहीं है जिसमें मैं खुशहाल रह सकूँ खुद को, है ना? सही बात है। अगर वो मैं दूसरे एजुकेशन पे ध्यान देता, क्योंकि मेरे दिमाग, अल्लाह का शुक्र है, भगवान की कृपा है, और वाहेगुरु की क्या कहते हैं वो है, और ठीक है, बहुत बेहतर है, तो जल्दी समझ आती है कोई बातें। अगर मैं किसी और फील्ड में जाता तो मैं आज कुछ बन गया होता, आईएएस आईपीएस, अपने देश के लिए कुर्बान होना फख्र है समझता, ऐसा कुछ हम्म करता, लेकिन आज हाय अफसोस। नहीं लेकिन हमारे साजिद भाई, मतलब ठीक है, आपकी लाइफ का जो एक बड़ा हिस्सा जो है आपने इस चीज में लगा दिया जो कि वो काम नहीं आने वाली आपके, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी जिंदगी आपकी खत्म नहीं हुई है, आप कुछ कंप्यूटर कोर्स करिए या फिर कुछ ऐसा करिए ताकि आप एक जो दुनियावी तालीमात है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स होता है, बहुत सारी चीजें हैं, या तो आप फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स कर सकते हैं जिसमें अच्छी खासी कमाई होती है, आप उसमें कोशिश करिए तो जिंदगी आपकी जो जिस तरीके से आप गुजारना चाहते हैं अच्छे से एक, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। अब देखिए, ये हालात हजरा को देखते हुए साहिल भाई, देखता हूँ ना कि अब इंग्लिश का दौर है ना, इंग्लिश हम्म वगैरह जहाँ पे समझ सके, और मुझे इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, मतलब पढ़ लेता हम्म हूँ, लिख भी लेता हूँ, लेकिन टफ अगर अल्फाज आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती हम्म है। तो वो 20 साल हम्म मैंने जो मदरसे में दिए, अगर वो हम्म 20 साल मैंने किसी कॉलेज में दिए होते। हम्म अच्छा, ये एक ओम साहब है, ये म्यूजिक कंपोजर है, ये कह रहे हैं कि आप इनके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ओम जी, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं किसी तरीके से कांटेक्ट करवा दूंगा। बल्कि हम एक इस तरीके का, एक्स मुस्लिम समीर ने भी मुझे मैसेज भेजा था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मैं भी जुड़ूंगा, और फिर हम देखेंगे कि किसी तरीके से जो भी एक्स मुस्लिम अगर बाहर निकलता मतलब आता है इस्लाम से और उसको जॉब की प्रॉब्लम है या किसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है, तो हम उनकी वो परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का होना और आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत लगेगी। तो ये आगे का प्लान है। तो मैं बस एक ही कहूँगा, अगर जो हमारे साजिद भाई जैसे इंसान है, लोग हैं, वो बिल्कुल नाउम्मीद मत हो, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, खास करके जो मेरा जब परफ्यूम का बिजनेस था तो मोस्टली मेरे जो क्लाइंट्स थे वो बॉलीवुड के हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट थे। तो वो हेयर स्टाइलिस्ट भी कोई पढ़े लिखे इतने नहीं थे, 8वीं 9वीं या 10वीं, और उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, इंग्लिश आती भी नहीं थी, लेकिन लाखों में वो लोग कमाते थे क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स थे वो सब बॉलीवुड वाले थे, एक्टर एक्ट्रेस, इनका मेकअप करना और हेयर स्टाइलिंग करना। तो बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में जो बिना इंग्लिश आए और बिना पढ़ा लिखा इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहूँगा कि चूंकि आपने मदरसे में वक्त भी दिया है और आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होगा इस्लाम पर, तो आप एक चैनल भी ज़रूर ओपन करिए, हम सब आपको बहुत यानी सपोर्ट करेंगे और उसको, आपके चैनल को प्रमोट भी करेंगे, उसमें आप अपना वक्त दीजिए, लोगों को इस अंधेरे से बाहर निकालिए। ये भी एक अच्छा जो है, आप एक अपने लिए प्रोफेशन चुन सकते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को बाहर निकालने के साथ साथ लोगों को यानी
हकीकत बताने के साथ साथ हम एक लोगों को कंटेंट भी दे रहे हैं जिसके लिए लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं और अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, जिससे हम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार भी सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप चैनल भी ओपन करिए। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, अच्छे तरीके से खा लेता हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं इस मामले में, पैसे के मामले में। मैं जिस हम्म जगह पे हूँ, ये मेरी नाअहली है, जिस दिन मैं कम काम करूँगा, कम खाऊँगा, जिस दिन अच्छा काम करूँगा तो मुर्गा फाड़ूंगा। भाई जो भी मोमिन ये स्ट्रीम देख रहा है ना साहिल भाई, जो भी मोमिन ये स्ट्रीम देख रहा है ना, हाँ समझे, उनको इनकी बात सुन के अक्ल आनी चाहिए अभी तो कम से कम, कि अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने से अच्छा कि स्कूल में पढ़ाओ, हाँ समझे, हाँ दीनी तालीम दो, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी दो, ज्यादा उनको कट्टरपन उनके दिमाग में डालो मत, समझे, वो किधर साहिल ना भाई कुछ की एक कर बातें पाएंगे मुझे ना बहुत रह अच्छी पाएंगे। लगती हैं। साहिल भाई कहते हैं ना, मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई हैं भैया ना, उनको भी दर्द होता है, उनको भी सुई चुभेगी तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस्लाम से, जो धर्म को और गॉड के कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से पेश किया गया है और उस जंजाल में बांध दिया गया है, तो कि आपकी अक्ल काम करना बंद कर देती है, ह्यूमर सेंस होता है ना, काम करना बंद कर देती है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं तो इस हद तक रहें, जैसे कि वजू करना और नमाज में पढ़ता हूँ, बहुत सुकून मिलता है, ऐसी बातें नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना साहिल भाई, मैं कसम खुदा की बताऊँ, बगैर वजू की नमाज पढ़ा देता हूँ, क्या करूँ, पीछे वाले जाने। अब नहीं है, मैं जानता हूँ नहीं होती है, गॉड कुछ नहीं है, कौन कौन गॉड देख रहा है, कुछ एकदम नहीं देख रहा है। तो अगर नहीं है, जल्दी में हो गए, अगर नमाज कजा होने का डर है, फिर ताना देते हैं दूसरे के, इमाम साहब लेट आते हैं, 5 मिनट लेट होगी, 2 मिनट लेट होगी, तो हम ताना क्यों सुने, भग भोसड़ी के, ताना नहीं सुनेंगे, मुसल्ले पर पहुंचेंगे, बिला वजू पे पहुंचेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।